من كل شكل ولون جايين ضيوف على مصر، أجمل بلاد الكون وآثارها مالها حصر. فرعوني، قبطي، إسلامي، تشهد على كل عصر، وإيدين بالود ممدودة بتقولك نورت مصر. نورت مصر منين ما تروح، مصر الأصيلة، مصر الجميلة، وجوها بيرد الروح. نورت مصر بلاد طيبة، مصر الهرم، أهل الكرم وقلبهم مليان طيبة. نورت مصر. Hola, buenos días, mi nombre es Diana Pinzón, vengo desde Colombia. Tengo un amigo que estuvo visitando Colombia hace 5 años y hablamos muchísimo de la cultura, compartimos mucho, bailamos, hicimos cosas muy divertidas y me enseñó mucho de la cultura. Aprendí mucho del mundo musulmán, lo empecé a admirar gracias a él y pues eso hizo que yo quisiera venir a conocer. He estado en las pirámides que me han parecido preciosas. Cuando las vi desde el carro tuve una sensación súper linda y empecé a llorar. No sé explicar cómo, pero ha sido muy bonito. Este ha sido un viaje muy emocional, sobre todo hoy, que estuve visitando pues mi fe católica, vengo de visitar mezquitas, respetando mucho la fe y entendiendo mucho más del mundo musulmán. Y hoy estuve en una iglesia católica y me sorprendió encontrar aquí una iglesia católica y pues he tenido una sensación súper linda de llanto, de felicidad, de alegría. He llorado 2 veces, 3 veces ya aquí de felicidad y pues no, me siento súper emocionada, súper agradecida con Ahmad que me ha enseñado mucho. Es un viaje muy corto, pero he aprendido muchísimo de Egipto, de la ciudad y estoy muy feliz. Quiero como compartir todo con mi familia, con mis amigos, contarles de todo, de la cultura, de cómo es de diferente en muchas cosas, pero también de cómo somos de parecidos también en muchas otras. He experimentado la comida, los sitios, los lugares emblemáticos, inclusive estuvimos anoche en un sitio de fiesta y todo ha sido muy bonito, muy emocional para mí, muy alegre para mí y pues estoy agradecida con Egipto, enamorada de Egipto, con ganas de volver, de estar más días, de conocer más, de ir a ciudades lejos, traer a mi hija ama la cultura egipcia desde que ellos estuvieron allá y cuando vamos a las papelerías a pedir libros, ella no me pide libros como tal, ella me pide comprar cosas de Egipto. Tiene libros donde creo que sabe mucho más de historia que tal vez muchos egipcios de aquí, mi hija, porque pues desde que Ahmad y Tamani estuvieron en nuestra casa, ella quedó enamorada de la cultura, igualmente yo, por eso estoy acá y vine a visitarlos. De Ahmad y Tamani estoy súper agradecida, son unas personas divinas en su corazón, en su esencia, son personas llenas de una aura tan bonita, o sea que te llenan el alma y el corazón y te llenan en alegría, en felicidad, o sea son personas que quieres abrazar y proteger y amar todo el tiempo. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun
باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أهلا وسهلا بكم في كنيسة الشهيد العظيم فيلوباتير ماركوريوس أبي سفين الأثرية بمصر القديمة. يرجع تاريخ هذه الكنيسة العريقة إلى أوائل القرن الخامس الميلادي. هذه الكنيسة كما ترون أنها مبنية على الطراز البازيليكي، وهذا الشكل من المباني تبنى فيه الكنيسة على شكل سفينة نوح، ولها رمز وإشارة إن كما إن الناس اللي كانوا موجودين في سفينة نوح قد نجوا من طوفان الذي حدث من المياه لم تغرقهم، هكذا كل من يكون موجود داخل الكنيسة ينال المغفرة وينال حياة مطمئنة بعيد عن أمواج هذا العالم. هذه الكنيسة أيضا مر عليها فترات ما كانش فيها صلاة وأعيد ترميمها أكثر من مرة، لكن أكثر مرة يذكرها التاريخ ترممت فيها هذه الكنيسة هي في القرن العاشر الميلادي. بعد معجزة نقل الجبل المقطم أصدر المعز لدين الله الفاطمي قرارا بترميم هذه الكنيسة. هذه الكنيسة أيضا تحوي الكثير من المعالم الأثرية والسياحية، من أهمها عدد الأيقونات الأثرية الموجودة في هذه الكنيسة. وتعتبر كنيسة أبي سفين هي متحف مفتوح للأيقونات الأثرية، فيها أكبر عدد من الأيقونات يمكن أو ربما على مستوى الشرق الأوسط كله. الكنيسة تحتوي على 250 أيقونة أثرية. هذه الأيقونات من ضمنها عدد 8 أيقونات ترجع للقرون الوسطى، والقرون الوسطى يعني من القرن ال 12 إلى القرن ال 16، وده يعتبر ثروة تاريخية كبيرة أن يكون عندنا عدد من هذه الأيقونات ترجع إلى هذه الحقبة التاريخية البعيدة. باقي الأيقونات من القرن ال 18 والقرن ال 19، وده زمن الإسراء الفني لاثنين من أعظم رسامي هذا القرن، هم إبراهيم الناسخ ويوحنا الأرمني. طبعا الأيقونات متوزعة على الكنيسة هنا ومتوزعة على الأربع كنائس الصغيرة الملحقة بهذه الكنيسة. الكنيسة تحتوي على مغارة القديس أنبا برسوم العريان. أنبا برسوم عاش في المغارة هنا 20 سنة مع التعبان بتاعه. في آخر أيامه انتقل إلى دير شهران اللي هو موجود في حلوان وتنيح هناك، وده اللي يفسر وجود جسده في حلوان. الإنبل زمان ما كانش فيه مكبرات صوت وما كانش فيه كهرباء، وبالتالي كانوا بيعتمدوا على الصوت الجهوري للمتكلم. فكان أبونا أو سيدنا يطلع فوق الإنبل ويعظ العظة من على الإنبل عشان الناس تشوف والناس تسمع. وطبعا الإنبل قائم على عدد من الأعمدة رمز إلى تلاميذ رب المجد يسوع المسيح، وكأن التعاليم التي تقال من فوق الإنبل ترجع إلى تعليم الآباء الرسل وتعليم المجامع المسكونية، وطبعا من قبلها تعليم رب المجد يسوع المسيح. عندنا كمان المغطس. والمغطس كان زمان في القرون الأولى الخمسة الأولى للمسيحية كانت الناس تطلع تحتفل بهذا العيد على ضفاف النيل، وكانوا بياخدوا معاهم بعض الفاكهة المشهورة في ذلك الوقت اللي هي اليوسفي والقصب، وكانوا يغطسوا في النيل. لكن مع التغيرات السياسية اللي حصلت ما عرفوش يكملوا الاحتفال بهذا الشكل، فنقلوا الاحتفال للكنيسة، وبالتالي عملوا المغطس في الجهة الغربية من الكنيسة، وكان يتملي بالمية والناس تاخد بركة المية مع دخولهم وخروجهم من عيد الغطاس. في 4 كنايس صغيرة ملحقة بالكنيسة اللي احنا موجودين فيها. في الحوش بره أو في النادي أول كنيسة قديس ماري يعقوب المقطع، ودي فيها 3 مذابح أو 3 هياكل، قديس ماري يعقوب المقطع والشهيد أبانوب والشهيد ماري بؤطر ابن رومانيوس. في الدور الثاني فوق في 3 كنائس. الكنيسة الأولى كنيسة الملاك ميخائيل، ودي فيها 3 هياكل برضو. الهيكل الأوسط باسم رئيس الملائكة جليل ميخائيل، وبعد كده
ال 144 ألف البتولين أطفال بيت لحم، والمذبح الثالث باسم أم أنطونيوس، الكنيسة الثالثة باسم ماري جرجس وفيها مذبح واحد باسم أمير الشهداء ماري جرجس، وبعد كده الكنيسة الرابعة كنيسة القديس يوحنا المعمدان وفيها هيكل واحد باسم القديس يوحنا المعمدان. من أهمية الكنيسة كمان إنها كانت مقرا للكرسي البطريركي فترة 250 سنة، وده كان في القرن ال11 الميلادي، بدءا من البابا كريستوزولوس البابا 66 حتى البابا يوحنا الثامن رقم 88، ثم انتقل الكرسي البطريركي من هنا إلى كنيسة السيدة العذراء حارة زويلة سنة 1303 تقريبا. كمان من الحاجات الجميلة خالص في هذه الكنيسة وهي المذبح الرئيسي في الكنيسة الرئيسية اللي احنا موجودين فيه، هو مذبح الشهيد العظيم أبسفين. اتساعه وبهائه والمجد اللي موجود فيه دلالة على المجد اللي موجود في السماء واتساع قلب الله وقبوله لكل إنسان. كمان تحت المذبح الرئيسي في مدفن للآباء البطاركة، مدفون فيه حاليا 10 بطاركة و9 مطارنة و3 من الآباء الكهنة. طبعا الكنيسة الرئيسية اللي احنا موجودين فيها 3 مذابح، المذبح الرئيسي باسم الشهيد أبسفين، وعلى اليمين مذبح باسم السيدة العذراء القديسة مريم، وعلى اليسار مذبح باسم رئيس الملائكة الجليل رفائيل مفرح القلوب. Hola, buenos días, soy Santiago de México. Estuve aquí por algunos días en Egipto, hay muchos lugares que visitar. También tuve la fortuna y la ventaja que me topé con más mexicanos estando aquí en Egipto y me topé con un egipcio que nos ha traído de tour completamente y es un amor de persona. Y también he descubrido que las personas aquí en Egipto son muy, pero muy buenas, es un lugar muy seguro. Las personas son muy amables, siempre te quieren ayudar, y esto me ha sorprendido porque he conocido mucho a través de la cultura musulmana, del Islam. También nos ha llevado a muchos lugares como mezquitas importantes de aquí, de la religión y de la cultura, pero también nos ha llevado y respetando, por ejemplo, en México el catolicismo nos ha traído a iglesias católicas y ha sido un cambio de culturas muy muy bueno, ha sido un cambio de culturas que he podido aprender mucho de él y creo que, o espero que él haya aprendido un poco de mí. En Egipto hay muchas cosas, están las pirámides, están las mezquitas, está el mercado, está la ciudad, los faraones, los museos, hay mucha cultura, hay muchos lugares que ver y realmente les recomiendo que vengan. Yo vine sin planes y creo que me van a faltar días para estar aquí más tiempo y me gustaría regresar para cuando todo lo que haya me faltado de museos, faraones, tumbas, Alejandría, todo demás de las demás ciudades, venirlas a visitar pronto en Egipto y bueno, con una gran familia que ya tengo acá y con personas increíbles que he conocido aquí. Y bueno, pues un saludo a todo México y les recomiendo ampliamente que vengan para acá un par de días. Norwar Tomasr. Nawar Tomás, Merry Christmas. Merry Christmas. I love you, Egipto. Habibi.